پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی سائبر حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی ایجنسیوں کا سرکاری اور دفاعی حکام کے موبائل فونز اور ڈیوائسز ہیک کرنے کا منصوبہ تھا۔ دشمن ایجنسیوں کے مختلف ٹارگٹ کی تحقیقات کی گئیں۔ پاک فوج نے سائبر حملوں کو روکنے کے لیے انتظامات بڑھا دیے۔ تمام حکومتی اداروں کو سائبر سیکیورٹی کے اقدامات کے لیے ایڈوائزری جاری۔ سندھ میں تمام منصوبے کرپشن کی نظر ہو گئے۔ آپ نے کراچی کو گولڈ بنا دیا، کون اسے ٹھیک کرے گا؟ کیا وفاق سے کہیں؟ چیف جسٹس کا برہمی کا اظہار۔ اٹارنی جنرل نے بتایا وفاق کراچی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن تباہی دیکھتے ہوئے مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ چیف جسٹس بولے ہم سب آئین پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا ہم بھی آئین کے مطابق مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شراب لائسنس کیس میں نیب میں پیش۔ عثمان بزدار نے بیشتر سوالات پر لا علمی کا اظہار کیا، معلومات اکٹھی کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ نیب نے 12 صفحات پر مشتمل سوال نامہ تھمایا، ذاتی اور اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی۔ سابق DG ایکسائز پنجاب وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار۔ اکرام اشرف نے نیب کو درخواست دے دی، سابق پرنسپل سیکرٹری کے دباؤ پر لائسنس جاری کرنے کا اعتراف۔ گاڑی دیکھیں اور فیصلہ کریں کیا یہ صرف پتھراؤ تھا؟ مریم نواز نے اپنی گاڑی کی نئی فوٹیج ٹویٹ کر دی، لکھا یہ پتھراؤ تھا یا منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا؟ پولیس کو علم ہی نہیں تھا کہ کار بلٹ پروف تھی۔ قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ظلم کرتے ہیں۔ نون لیگ نے مقدمہ درج کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین نیب سمیت دیگر نامزد، عدالت نے پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ حکومت مافیاز کے دباؤ میں ہرگز نہیں آئے گی، مافیاز قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم آٹے کی بڑھتی قیمتوں پر مطمئن نہیں، روز مرہ کی اشیاء کی قیمتیں ہر صورت کم کریں گے۔ ہمارا ہدف ہے کہ چینی کی قیمت 25 روپے تک نیچے آئے۔ کریشنگ میں تاخیر پر 50 لاکھ یومیہ جرمانہ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں انسدادی دہشت گردی ایکٹ سمیت 5 ترمیمی بل منظور۔ کالعدم تنظیموں کو قرض یا مالی معاونت فراہم کرنے پر پابندی، بینک کریڈٹ کارڈز جاری نہیں کر سکے گا۔ دہشت گردی میں ملوث افراد پر 5 کروڑ تک جرمانہ اور 10 سال تک قید ہو سکے گی۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے شکر گزار۔ افغان سفیر شکر اللہ عاطف مشل کا GHQ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق افغان سفیر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ عاطف مشل نے باہمی عمل کی حمایت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ جلد پاکستان آئیں گے۔ دورے کے دوران کئی باہمی معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ چینی صدر سی پیک کے لیے مزید سرمایہ کاری کا اعلان بھی کریں گے۔ پاکستان ہاؤسنگ اسکیم سے 50,000 نوکریاں ملیں گی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی پریس کانفرنس، کہا اب نوجوانوں کو 2.5 کروڑ تک قرض دیا جائے گا۔ عثمان ڈار بولے حکومت نے نوجوانوں کو سب سے زیادہ آفر دی، نوجوان فارم میں کاروبار کا پلان بھی شیئر کریں۔ نوجوانوں کے لیے عالمی دن کے موقع پر بڑی خوشخبری، وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے کامیاب جوان پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کی منظوری دے دی۔ عمران خان کہتے ہیں نوجوانوں کو حقیقی تبدیلی اور معاشی ترقی میں کردار ادا کرنے کا موقع دیں گے۔ یورپین یونین ایئر سیفٹی ایجنسی نے PIA کی اپیل مسترد کر دی۔ 31 دسمبر تک پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ، ساتھ ہی پابندی میں اضافے کا بھی اندیا۔ اگلا فیصلہ پاکستان سول ایوییشن کے اقدامات سے مشروط۔ راولپنڈی میں سرعام لڑکی کو برہنہ کرنے کا کیس، گرفتار تینوں ملزمان عدالت میں پیش، 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کمسن بچے سے مبینہ زیادتی کے ملزمان کی بھی ضمانت خارج۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں آہستہ آہستہ کمی، آج 730 کیسز رپورٹ ہوئے، 17 مریض چل بسے، اموات 6129 ہو گئیں۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 16,599 ہو گئی۔ 15 اگست کو اسکولز کھولے تو کارروائی ہوگی، ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے صاف صاف بتا دیا، کہا والدین ابھی بچوں کو بالکل بھی اسکول نہ بھیجیں، کورس جہاں سے چاہیں خرید سکتے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा के तारीख साज मंसूबे BRT का इफ्तिताह कल होगा। वजीर आजम इमरान खान कल बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी साथ होंगे। मंसूबा 2 साल से जायद ताखीर में मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी बस 2 दिन दूर रह गया। मुल्क भर में जश्न मनाने की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर करिया करिया स्टॉल सज गए। कौमी रंग के अशिया मलबूसात की खरीदारी फिजाएं मिली नगमों से गूंजने लगी। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बेस और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात भारत के पाकिस्तान पर किए जाने वाले नाकाम साइबर वॉर की। ISPR के मुताबिक हसास इदारों ने भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया। भारतीय साइबर अटैक के जरिए सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल और आलात हैक करने का मंसूबा बनाया गया था, जिसे पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने नाकाम बना दिया। भारत का पाकिस्तानी हसास इदारों पर नाकाम साइबर हमला। खुफिया इदारों ने भारतीय साजिश को फिर नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय साइबर जासूसों ने खुफिया मंसूबा बनाया, टारगेट किया पाकिस्तानी सरकारी और दिफाई हुक्काम के जाती मोबाइल और तकनीकी आलात को। भारतीय खुफिया इदारों की जानिब से इन आलात को हैक करने के लिए मुख्तलिफ हमले किए गए। ताहम पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने भारत के बड़े साइबर हमले शनाख्त कर लिए। ISPR के मुताबिक दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों के कई अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। पाक फौज ने इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए जरूरी इकदामात मजीद बढ़ा दिए। इन इकदामात में साइबर सिक्योरिटी के बारे में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी शामिल हैं। तमाम सरकारी महकमों और इदारों को भी एडवाइजरी भिजवाई जा रही है कि जहां कोई कोताही है उसको शनाख्त करके जरूरी साइबर सिक्योरिटी इकदामात में इजाफा किया जाए। अभी आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिंध में तमाम मंसूबे करप्शन की नजर हो गए। कराची को गोट बना दिया गया। सूबे में मुकम्मल अनारकी है। NDMA को 3 माह में नालों की सफाई का हुक्म। तजावुजात के खात्मे का इख्तियार भी सुपुर्द कर दिया। किडनी हिल पार्क की जमीन पर तजावुजात खत्म कराने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने कराची को गोठ बना दिया। सिंध में तमाम मंसूबे करप्शन की नजर हो गए। सिंध में मुकम्मल अनारकी है। कौन इसे ठीक करेगा? क्या विफाक से कहें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत की क्लास ली। कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई। कराची के बिगड़ते हुलिये पर सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी किया और रिमार्क्स दिए कि 70 साल हो गए, आप कोई सिस्टम नहीं बना सके, कोई हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च नहीं की। कमिश्नर कराची ने चीफ जस्टिस को बताया कि नालों पर गैर कानूनी तामीरात हैं, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में मुजाहिमत का सामना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरा शहर गिलाजत और गटर के पानी से भरा हुआ है, मच्छरों और मक्खियों की बहुतात है। अदालत ने इंतजामिया को हुक्म दिया कि 3 माह में नाले साफ कर दिए जाएं। NDMA को तजावुजात के खात्मे का अख्तियार देते हुए कहा कि हम आगे चलकर NDMA को मजीद जिम्मेदारियां देंगे, क्योंकि सरकारी ओहदों पर सारे रिश्तेदार लगे हुए हैं। किडनी हिल पार्क की जमीन पर कायम तजावुजात फौरी गिराने का हुक्म भी दिया गया। मेरी गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बुलेट प्रूफ गाड़ी की पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो ट्वीट कर दी। लिखा, मैं ही टारगेट थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी को चारों अतराफ से निशाना बनाया गया। देखें और खुद फैसला करें, पत्थर किसने फेंके। मरियम नवाज ने कारकुनों को सलाम भी पेश किया जिन्होंने पत्थर खाए और लाठी चार्ज बर्दाश्त की। मेरी गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बुलेट प्रूफ गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो ट्वीट कर दी। लिखा, मैं ही टारगेट थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी को चारों तरफ से निशाना बनाया गया। देखें और खुद फैसला करें कि पत्थर किसने फेंके थे। मरियम नवाज ने कारकुनों को सलाम भी पेश किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब को नैब में तलब किया जाना कोई बड़ी बात नहीं। बुज़दार साहब से उनकी अपनी पार्टी तंग आ चुकी है। PTI के लोग वज़ीर आला के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जबकि अंदलीब अब्बास ने कहा कि कल नून लीग वाले पथराव कर गए और बैरियर्स तोड़े। शुक्र है ये कुछ बंदे इकट्ठे करने में कामयाब तो हुए। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में।
चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब किया गया है, तो कोई बात नहीं, ये वही नैब है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को तलब किया जाता रहा है और वो पेश होते रहे हैं, और तमाम काबीना को तलब किया जाता रहा है और वो पेश हुए, सिंध के चीफ मिनिस्टर को तलब किया जाता रहा और वो पेश हुए, तो इसमें कोई बात नहीं है। ये पत्थर लेके गए और इन्होंने बैरियर तोड़े और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो मर्जी कह लें, इनकी हिस्ट्री है, इनका कल्चर है। गुल्लू भट्ट साथ था और वो उन्होंने वही करना था। ख्वाजा आसिफ ने आके प्रोग्राम में कहा है कि जी 100 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके हम नवाज शरीफ के लिए, तो कल इन्होंने 100 इकट्ठा कर लिया, वेरी गुड, चाहे जो भी